गोटे छोट जंगल रे टिकी तार दुईटी छोट छोट भौणी रूपा और परी सहित रहुथिला। से तीन भौणी अनाथ थिले। तांको आगरे आउ पछरे आकट करबाकू केही भी नथिले। टिकी ही निज छोट भौणी मानकर जेमिति सेमिति करिक भरण पोषण करुथिला। आउ एमिति गरीबरे ही तांको जीवन बीती चलीथिला। गोटे दिन रूपा परी तमे दुई जण कोठी अछ? जल्दी मो पाखकू आस। तम दुई जनक पई गोटे बहुत भल खुशी खबर अछि। कथा कौन दीदी? तमे तो बहुत खुशी थिबार जना पड़ुच। अरे मु खुशी हेबिनी कौन पई? कथा ही सेमिति खुशी हेबार अछि। जदि एमिति खुशी कथा ताहले जल्दी जल्दी कह दीदी। अरे मते गोटे घरे काम मिली जाइछि। आउ से बहुत भल काम। एइटा भाबिनियो जे मोर प्रथम चाकरी रे दरमा ठारू ये अधिक 2 गुण। सेथि पई मु भाबुछि कि तमे दुई जण आजिठु स्कूल जिवो। मु चाहेनी कि तमे माने मो भली अशिक्षित हुओ आउ मो भली अन्य चढ़ई मानक घरे काम करो। सेथि पई पाठ पढिबा पई प्रस्तुत होई जाओ, कारण किछि दिन परे मु तम दुई जनकर स्कूल रे एडमिशन करई देबी। ये तो बहुत भल कथा दीदी। हाँ, एबे आमे भी स्कूल जिवो। थैंक यू सो मच दीदी। एमिति से तीन भौणी एकाठी हस खुशी रे रहुथिले। गोटे दिन जेते बेले से तीन भौणी बाजारु फेरुथिले, ठीक सेतिकी बेले गोटे आघात होइदिबा छेली छुआ को टिकी देखिला। ई छेली छुआ को तो बहुत आघात लागिछि। ये जदी एइठी एमिति पड़ी रहिबो ताहाले ये तो मरी जिवो। आमुकु आकु आम सांगरे नेइके जिबाकू पड़िबो। हाँ दीदी, तमे पूरा पूरी ठीक कहूच। तापरी से तीन जण से छेली छुआ को घर को नेइकी आसिले। आउ तार आघात होइथिबा जगह रे ऑइंटमेंट लगेकी ताको खाइबा पई खाइबा भी देले। धीरे धीरे से छेली छुआ भल भाबरे ठीक हे गला। आउ आगो भली चला बुला भी करबाकू लागिला। एमिति ही गोटे दिन जेते बेले रूपा से छेली छुआ को खाइबा को दउथिला, से छेली छुआ खाइ सारिबा परे सेठु चली गला। दीदी दीदी, से छेली छुआ पळेई जाउची। ताको जिबाकू दे रूपा, काले से तांको घर बालांग पाखकू जाउथिबो। ये तो ता घर नुहे, सेथि पई ताको रोकी कि हमको किछि भी लाभ मिलिबोनी। ठीक अछि दीदी। सेई दिन संध्या रे से तीन भौणी चा पिउथिले। ठीक सेतिकी बेले से छेली छुआ पुणी घर को फेरी आसिला। टिकी ताको खाइबाकू देला। छेली छुआ खाइ सारिबा परे टिकीर डेणा को ता पाटी रे भिड़ीबाकू लागिला। ई छुआ को देखिकी लागुची ये हमको कुआडे गोटे नेइकी जिबाकू चाहुची। हमको यार पीछा करबाकू पड़िबो। एमिति कहिकी टिकी ता दुई भौणी सहित से छुआर पछरे जिबाकू लागिला। छेली छुआ जंगलर बहुत दूर को आसी जाइथिला। ठीक सेतिकी बेले रूपा कहिला, दीदी मते लागुची हमको याठू आउ आगु को जिबाटा ठीक हबनी। काले छेली छुआ माय भी होइथिबो, नहले को डाहाणी की भूत होइथिबो, ताहले गड़बड़ होई जिवो दीदी। तू ठीक कहूचु, हमको घर को फेरी जिबाकू पड़िबो। टिकी एतिकी ही कहिछि कि नहीं। ठीक सेतिकी बेले से छेली सेमानक पाखकू फेरिकी आसिला। आउ गोटे जादूगर रूप रे बदली गला। ताकू देखिकी से तीन भौणी बहुत डरी गले। आउ सेठारु पळेइबाकू लागिले। ठीक सेतिकी बेले से जादूगर कहिला, डरिबार किछि भी कथा नाही। मु एठिके काहार किछि क्षति करबाकू आसीनी। मते तो तम तीन जनकर साहाय्य दरकार। आमे समस्त जानिचु तमे गोटे जादूगर। आउ जादूगर समस्त को निज जाल रे फसै के तांको बळी देई दिए। परी दीदी चाला मेठू पळेइबा। अरे मु सत्य कहूची, मु तमर किछि भी क्षति करिबिनी। मो मार देह बहुत खराब। आउ से तम मानक सहित देखा करबाकू चाहूची। एइटा ही तार शेष इच्छा। मु बास तार शेष इच्छा को पूर्ण करबाकू चाहूची। दया करी मते साहाय्य करो। नाई नाई, रूपा पूरा ठीक कथा कहूची। तमे हम समस्त को बळी पकेइबाकू चाहूछ। आमे तम सहित कुआडी भी जिबुनी। जदि आंको मां को हमर आवश्यकता अछि ताहाले हमकु तांको सहित जिबाकू पड़िबो। हेले दीदी मो कथा माने, को मनीष निज मां विषय रे एमिति मिछ कथा केबे भी कहि परिबनी। जादूगर आज्ञा तमे चलो, आमे तम पछे पछे जाउचु। तापरे जादूगर से मानकु जंगल भितरे थिबा गोटे गुंफा को नै गला। सेठी जादूगरर मां बहुत रोगरे पड़िथिला। टिकी तांको पाखकु गला आउ कहिला, आम पाखरे कौन काम अछि जादूगरणी मां? तमे आम तीन जनक सहित देखा करबाकू कौन पई इच्छा कलो? आमे तो तुमको केबे भी देखिनु। तमे तीन जण मते जानिनो।
ହେଲେ ମୁଁ ତମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ତମମାନଙ୍କ ମା ମୋ ପାଖକୁ ଯାଦୁ ଶିଖିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ମୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ତା ସହିତ ମୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବି ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ସେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ ତମମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବି। ଏମିତି କହିକି ସେ ଯାଦୁଗରିଣୀ ସେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଦେଲା। ଆଉ କହିଲା, ଏଇ ନିଅ, ଇଏ ତମ ମାଙ୍କର ଶେଷ ସନ୍ତକ। ୟାକୁ ହିଁ ସେ ମତେ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ଆଉ ହଁ, ଇଏ କୋଉ ସାଧାରଣ ଗୋଲାପ ନୁହଁ। ଏ ଗୋଲାପକୁ ତମେ ମାନେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଲଗେଇଦବ। ଆଉ ତାପରେ ଏ ଗୋଲାପ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘରରେ ବଦଳିଯିବ। ସେ ଗୋଲାପ ଘରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ରହିବନି। ଆଉ ସେଠି ରହିକି ତମେ 3 ଜଣ ଜୀବନଟା ସାରା ହସ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ। ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ ଆମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ଆମେ ଯେମିତି ସେମିତି କରିକି ଘର ଚଳାଉଥିଲୁ, ହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବୁ। ଆଉ ଏସବୁ କେବଳ ତମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି। ଏତିକି କହିକି ସେ 3 ଭଉଣୀ ନିଜ ନିଜ ଗୋଲାପ ନେଇକି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ 3 ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେ ଯାଦୁର ଗୋଲାପକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପୋତିଦେଲେ। ଆଉ ସେ 3ଟି ଗୋଲାପ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ ଘରରେ ବଦଳିଗଲା। ଦିଦି, ଏ ଗୋଲାପ ଘର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ବି। ସତରେ ସେ ଯାଦୁଗରିଣୀ ତ ଆମ ଜୀବନ ହିଁ ବଦଳେଇ ଦେଲା। ମୁଁ ତ ଏବେ ଘର ଭିତରେ ବୁଲିକି ଆସିଛି। ଘର ଭିତରୁ ବି ଆଉ ବାହାରୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଆମକୁ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ରହିବନି। ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ହେଲେ ତମେ ମାନେ ଏ ଘର ଚକରେ ପାଠ ପଢିବା କଥା ଭୁଲିଯିବନି। ଏବେ ପାଠ ପଢିବା କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଦିଦି? ଆମ ପାଖରେ ତ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆମେ ଗୋଲାପ ଘରକୁ ଯାହା ବି ମାଗିବା, ଏ ଗୋଲାପ ଘର ଆମକୁ ସେଇଆ ଦବ। ତାପରେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢିବାର ଆଉ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ହଁ ଠିକ ଦିଦି, ରୂପା ତ ଠିକ କଥା କହୁଛି। ଏ ଯାଦୁର ଘର ଆଜି ଅଛି, କଣ ଜଣା କାଳେ କାଲି ଏ ଘରେ ଆଉ ନଥିବ। ହେଲେ ତମ ଭିତରେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରହିବ। ସେ ବୁଦ୍ଧି କେବେ ବି କୁଆଡେ ଯିବନି। ଆଉ ନାଟାକୁ କିଏ ତମ ପାଖରୁ ଛଡେଇକି ନେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ତମେ ମାନେ ତମ ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ କରନି। ଟିକି ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲା, ହେଲେ ସେ 2 ଭଉଣୀ କେହି ବି ଟିକିର କଥା ଶୁଣିଲେନି। ଏବେ ଟିକି ସେ ଗୋଲାପ ଘର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ତା ଘର ସାମ୍ନାକୁ ପାରା ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ଆଉ ଟିକିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। ତାପରେ ଟିକି ଗୋଲାପ ଘରକୁ କହିଲା, ହେ ଯାଦୁର ଗୋଲାପ ଘର, ମୋର କିଛି ପଇସା ଦରକାର ଅଛି। ଦୟାକରି ମତେ କିଛି ପଇସା ପ୍ରଦାନ କର। ଟିକି ଏମିତି କହିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଯାଦୁର ଗୋଲାପ ଘର ଟିକିକୁ ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଦେଲା। ତାପରେ ଟିକି ସେ ପଇସାକୁ ନେଇ ପାରା ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଇଦେଲା। ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବ, ଦୟାକରି ତମେ 2 ଜଣ ଏ ପଇସାରେ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିବ। କିଛି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ତମକୁ ଆଉ କେବେ ବି କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତେଇବାକୁ ପଡିବନି। ଆଉ ତମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନ ବି ବିତେଇ ପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ଝିଅ, ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିକାଲି ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଆମ ଭଳି ଭିକାରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ତମେ ତ ବହୁତ ଭଲ। ଭଗବାନ ତମକୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି କହିକି ସେ 2 ଜଣ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି ପ୍ରକାରେ ଯିଏ ବି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଟିକି ଦୁଆରକୁ ଆସୁଥିଲା, ସେ ତାକୁ ହୃଦୟରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ରୂପା ଉପରେ ପଇସା ପାଇବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗର୍ବ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ କାହାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ, ନା କାହାର ଅସୁବିଧାକୁ ବୁଝୁଥିଲେ। ସେ ପୁରା ଦିନ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ମୌଜ ମସ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ତ ମେଳାରେ ପୁରାପୁରି ମଜା ହିଁ ଆସିଗଲା। ହଁ ରୂପା, ତୁ ପୁରାପୁରି ଠିକ କଥା କହିଲୁ। ଏମିତି ହିଁ ସେ 2 ଭଉଣୀ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଚଢେଇ ରୂପା ଆଉ ପରୀର ଗୋଡ ତଳେ ପଡିଗଲା। ଦୟାକରି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୋ ଛୁଆ ଆଉ ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲା କିଛି ବି ଖାଇନୁ। ଯଦି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଭୋକରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ସେ ମରିଯିବ। ଦୟାକରି ମତେ କିଛି ପଇସା ଦେଇଦିଅ। ଆଉ ପଇସା ଯଦି ଦବନି, ତାହେଲେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଏମିତି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ତମ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଧନୀ ଚଢେଇକୁ ଦେଖିଲେ ତା ପଛରେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ରୂପା,
ଛାଡେ ନା, ସବୁଦିନ ରୋଡ ଉପରେ ଏମିତି 2-3 ଜଣ ତ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ବାସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା। ତାପରେ ସେ 2 ଭଉଣୀ ନିଜ ନିଜ ଗୋଲାପ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ରୂପା, ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବି ପଇସାରେ କମି ରଖିନି। ତମେ ଯେତେ ପଇସା ମାଗିଲ ମୁଁ ତମକୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଲି। ତାପରେ ବି ତମେ ସେ ଗରିବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲ, ଆଉ ତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା ବି କହିଲ। ହେଲେ କଣ ପାଇଁ? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ମତେ କରିବାକୁ ତମେ କିଏ? ତମେ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଘର, ଆଉ ମୁଁ ତମ ମାଲିକାଣୀ। ଆଉ ଏକଥା କେବେ ବି ଭୁଲିବନି। ରୂପା ଏତିକି କହିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଗୋଲାପ ଘର ସେଇଠୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ରୂପା ବହୁତ ଗରିବ ହୋଇଗଲା। ଏସବୁ ପରି ସହିତ ବି ହେଲା। ତାପରେ ସେ 2 ଭଉଣୀ ଟିକିର ଗୋଲାପ ଘରେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ ସେ ଦୁଆରରେ ପାଦ ଦଉ ଦଉ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରେ କରେଣ୍ଟ ମାରିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୂରେ ଯାଇ ପଡିଲେ। ଲାଗୁଛି ଏ ଗୋଲାପ ଘର ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଦବନି। ଆମକୁ ଦିଦିକୁ ବାହାରକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ତମେ ଠିକ କହୁଛ। ଟିକି ଦିଦି ବାହାରକୁ ଆସ। ଟିକି ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ନିଜ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ଏସବୁ କଣ? ତାପରେ ସେ 2 ଭଉଣୀ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ପାଠ ପଢ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହେଲେ ତମେ ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ବି କଥା ଶୁଣିଲନି। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଦିଦି, ଆମେ ଆମ ଭୁଲ ବୁଝି ପାରିଛୁ। ହଁ ଦିଦି, ଆମେ ଆଜିଠୁ ଆଉ କେବେ ବି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବୁନି, ଆଉ ତମ କଥା ମାନିବୁ। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ତମେ 2 ଜଣ କରିଥିବା ଭୁଲ ତମେ ମାନୁଛ, ତାହେଲେ ତମକୁ ଗୋଟେ ମୌକା ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି କହିକି ଟିକି ସେ 2 ଜଣକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇକି ଆସିଲା, ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରକାରେ ସେ ଯାଦୁର ଗୋଲାପ ଘରେ ସେ 3 ଭଉଣୀ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବହୁଦିନ ତଳର କଥା। ରାମପୁର ନାମକ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକି ତା ବଡ ବୋଉ ଗୋରି ସହ ରହୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟିକିର ବାପା ମା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରି ଯାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକିର ବଡ ବାପା ତାର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିଜ ସହିତ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ହେଲେ ଟିକିର ବଡ ବୋଉ ସେଥିରେ ଖୁସି ନଥିଲା, କାରଣ ସେ କୋଉ ଅନାଥ ଝିଅକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଯେମିତି ଟିକି ନିଜେ ଘର ଛାଡିକି ଚାଲିଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋରି ଟିକିକୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା। ହେଲେ ବିଚାରୀ ଟିକି ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଛାତଟେ ବି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ବଡ ବୋଉର ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଚୁପଚାପ ସହିଯାଉଥିଲା। ଗୋରିର ବି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା, ତା ନାଁ ଥିଲା ପାପାଲି, ଯିଏକି ନିଜ ମା ଭଳି ବହୁତ ଖରାପ। ସେ ବି ଟିକିକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ଏମିତି ଦୁଃଖ ଭରା ଜୀବନରେ ଟିକିର ଜୀବନ ବିତୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଟିକି ବାସନ ମାଜୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତା ହାତରୁ ଗୋଟେ କାଚ ଗ୍ଲାସ ପଡିକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଗୋରି ସେଠାକୁ ଆସିଗଲା, ଆଉ ଟିକିକୁ ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଣ କଲୁ ତୁ ପୋଡା ମୁହିଁ? ଏତେ ଦାମୀ କାଚ ଗ୍ଲାସ ତୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ? ଆଜିକାଲି ତ ମୁଣ୍ଡ କୋଉଠି ରହୁଛି? ଗୋଟେ ପଟେ ତୋ ଭଳି ଖରାପ ପିଲାକୁ ଆମେ ଆମ ଘରେ ରଖିଛୁ, ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ମହାରାଣୀଙ୍କ ଭଳି ଆମ ଜିନିଷ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ। ଆଜି ତ ଏ ଗ୍ଲାସ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ କେବେ ଯଦି ତୁ କିଛି ଭାଙ୍ଗିଛୁ ତାହେଲେ ତତେ ମାରି ମାରିକି ତୋ ହାଡ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ବଡ ବୋଉ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆଜି ମୋର ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ରହିଲାନି। ଆଗକୁ ମନ ଦେଇକି କାମ କରିବି। ଏମିତି କହିକି ଟିକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପାପାଲି ସେଠାକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ତା ମା ଗୋରିକୁ କହିଲା, ମମି, ମୋ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦିଅ। ମୁଁ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ କେତେ ଧୁମଧାମରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛି। ଏମିତିରେ ବି ସେ ବତକ ଝିଅ ପିଙ୍କି ତା ଜନ୍ମଦିନକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚକୋଲେଟ କେକ୍ ଅର୍ଡର କରିଥିଲା। ତମେ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆହୁରି ବଡ କେକ୍ ଅର୍ଡର କରିବ। ମମି, ତମେ ମତେ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ ଦେଖୁଛ? ତମେ କଣ ଜାଣିନ କାଲି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ? ତମେ ଏତେ ବଡ କଥା କେମିତି ଭୁଲି ପାରିଲ ମମି? ଦିଅ ଦିଅ, ଜଲ୍ଦି ମତେ ପଇସା ଦିଅ। ମତେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ସପିଂ କରିବାର ଅଛି। ଆରେ ମୋ ପାପାଲି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଧନ। ମୁଁ ତ ତୋ ଜନ୍ମଦିନ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯା ସପିଂ କରିକି ଆସିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ପୁରା ନୂଆ ବୋହୁଟେ ପରି ସଜେଇବି। ଏଇ ନେ ମୋ ଏଟିଏମ କାର୍ଡ ତୁ ନେ। ତତେ ଯେତେ ସପିଂ କରିବାର ଅଛି ତୁ କରିକି ଆସିବୁ। ଏମିତି କହିକି
ଗୋରି ପାପାଲିକୁ ସପିଂ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଦେଇଦେଲା। ଏସବୁ କଥା ଟିକି କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶୁଣିଲା। ଆଉ ଏସବୁ ଶୁଣିକି ଟିକି ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା, କାରଣ କାଲି ଟିକିର ବି ଜନ୍ମଦିନ। ଆଉ ସେ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ପକେଇକି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ତାର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଦିନ ହଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ତା ଜନ୍ମଦିନରେ ତାକୁ ୱିଶ କରିବାକୁ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଟିକି ତା ବଡ଼ ବୋଉ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଡରି ଡରି କହିଲା, ବଡ଼ ବୋଉ, କାଲି ପାପାଲି ଦିଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ସବୁ ଖୁସି ମିଳୁ। ବଡ଼ ବୋଉ, କାଲି ମୋର ବି ଜନ୍ମଦିନ। ଆଉ ମୋ ବାପା ମା ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ବଡ଼ ବୋଉ, ତମେ କହୁଥିଲ ପାପାଲି ଦିଦିଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବ। ଯଦି ତମେ ମତେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସା ଦେଇଦବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବାହାରେ ଗରିବ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରକାରେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ବାପା ମା ମରିବା ପରେ ଇଏ ମୋର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଦିନ। କାଲି ଯଦି ତୋର ଜନ୍ମଦିନ, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମତେ ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀର ଜନ୍ମଦିନ କରିବାରେ ଟିକେ ବି ଖୁସି ମିଳିବନି। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଚୁପଚାପ ଘରର କାମ କରେ। ମୋ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଅଭାବ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଘରେ ବାହାଘର ହେଲେ ଯେମିତି ଘର ସଜିଆ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁ ଘରକୁ ସଜେଇ ଦବୁ। ଆଉ ତତେ କିଛି ବି ପଇସା ଦିଆହବନି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋ ଝିଅ ଯୋଉ ତତେ ତା ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ଦେଇଥିଲା, ତାକୁ ପିନ୍ଧିକି ମୋ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟିକୁ ଆସିବୁ ଆଉ ତା କେକ୍ ଖାଇବୁ। ଏବେ ଏମିତି ଠିଆ ଠିଆ ହେଇକି କଣ ଶୁଣୁଛୁ? କିଛି କାମ କରିବୁ ନା ନାହିଁ? ବହୁତ ସାରା କାମ ପଡ଼ିଛି, ଯା ଏଠୁ। ଏମିତି କହିକି ଗୋରି ବିଚାରୀ ଟିକିକୁ ଗାଳି କରିକି କାମ କରିବାକୁ କହିଲା। ଟିକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାମ କଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଘରକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଲା। ଆଉ ପାପାଲିର ଜନ୍ମଦିନର ଏତେ ସାରା ଯୋଗାଡ଼ ଦେଖି ଟିକି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାରଣ କାଲି ତାର ବି ଜନ୍ମଦିନ। ହେଲେ ତା ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କେକ୍ ବି ଆସିଲାନି। ଏସବୁ ଭାବି ଭାବିକି ଟିକି ବହୁତ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ପରଦିନ ପାପାଲି କେକ୍ କାଟିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ ହୋଇକି ଆସିଲା। ଆଉ ତା ଜନ୍ମଦିନ କେକ୍ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଥିଲା। ବହୁତ କୁଣିଆ ବି ଆସିଥିଲେ। ପାପାଲିର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ବିଚାରୀ ଟିକି ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ ସବୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ବାଣ୍ଟୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଟିକି ହାତରୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପାପାଲିର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଉପରେ ଢାଳି ହେଇଗଲା। ପାପାଲିର ସାଙ୍ଗ ଟିକିକୁ ବହୁତ ରାଗିକି କହିଲା, ଆରେ ତୁ କେମିତି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ବାଣ୍ଟୁଛୁ? ମୋର ସବୁ ମେକଅପ୍ ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଲୁ। ପାପାଲି, ତୁ ଏ କେମିତିକା ଚାକରାଣୀ ରଖିଛୁ? ଇଏ ମୋର ଏତେ ଦାମୀ ମେକଅପ୍ ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଲା। ଏମିତି ଚାକରାଣୀକୁ ତ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଦରକାର। ନିଜ ସାଙ୍ଗର ଏମିତି କଥା ଶୁଣିକି ପାପାଲି ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଟିକିକୁ ବହୁତ ମାରିଲା। ଆଉ ତାକୁ କହିଲା, ତୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଏମିତି କରିଛୁ ନା, ଯାହା ଫଳରେ ମୋ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଜି ତୋର ବି ଜନ୍ମଦିନ, ଆଉ ମମି ତ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ପାର୍ଟି ଖରାପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଚାଲି ଯା ଏଠୁ। ତୋ ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଇନସଲ୍ଟ ହେଲା। ମମି ଏ ଚାକେରାଣୀକୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଦବନି। ଆଉ ୟା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ସାରା କାମ କରେଇବ କି ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଜାଣିବ ମୋ ସହିତ ପଙ୍ଗା ନେଲେ କଣ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ପାପାଲି ଦିଦି, ତମେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ ମତେ। ମୁଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଢାଳିନି। ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମୋ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଉପରେ ନଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଢାଳି ହେଇଗଲା। ମୋର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ ପାପାଲି ଦିଦି। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି ଏମିତି ଚାହିଁବିନି କି ମୋ ପାଇଁ ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛି କି ତମକୁ ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ତମକୁ ସବୁ ଖୁସି ମିଳୁ। ଏମିତି କହିକି ଟିକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନସାନ ଜାଗା ଦେଖିକି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେଠି ବସିକି ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇକି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ବାପା ମା, ତମେ ଏକୁଟିଆ ମତେ ଛାଡିକି କଣ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲ? ମତେ ବି ଯଦି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମତେ ବଡ଼ ବୋଉ ଆଉ ପାପାଲି ଦିଦିଙ୍କର ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ବାପା ବୋଉ, ତମେ ତ ସବୁ ଦେଖୁଥିବ। ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣିକି କିଛି ବି କରିନି। ତାପରେ ବି ବଡ଼ ବୋଉ ଆଉ ପାପାଲି ଦିଦିଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଏସବୁ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି କରିଛି। ବାପା ବୋଉ, ଆଜି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ, ହେଲେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଘରର ସବୁ କାମ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବେ ବି ଖରାପ ଭାବିନି। ବାପା ବୋଉ,
ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଆଉ ସହି ପାରୁନି, ମତେ ତମ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ। ଏମିତି କହିକି ଟିକି ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଟିକିକୁ କିଏ ଗୋଟେ ଡାକୁଥିବାର ଶୁଭିଲା। ଏଠି କିଏ ଅଛ? ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ଏ ଡାହାଣୀଠୁ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଏ ଡାହାଣୀ ମତେ ମାରିଦବ, ଦୟାକରି କିଏ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଅ। ଏଠି କିଏ ଅଛ? ଟିକି ଏସବୁ ଶୁଣିକି ସେ ଶବ୍ଦକୁ ପିଛା କରି କରି ଗଲା। ଆଉ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରୀକୁ ଗଛରେ ଓଲଟା ଓହଳେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଟିକି ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ନେଇକି ଗଲା ଆଉ ଡାହାଣୀର ପଛପଟରୁ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାହାଣୀ ବେହୋସ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ପରୀ ଟିକିକୁ କହିଲା, ମୋ ନାଁ ସୋନ ପରୀ, ଆଉ ଏ ଡାହାଣୀ ମତେ ଜୀବନରୁ ମାରିକି ଏ ପୃଥିବୀରେ ରାଜ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତମେ ତ ୟାକୁ ଏବେ ବେହୋସ କରିଦେଲ, ହେଲେ ଯେମିତି ହିଁ ତାର ହୋସ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଇଏ ତମକୁ ଆଉ ମତେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦବ। ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବିନି, କାରଣ ଏ ଡାହାଣୀ ମୋର ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ଯାଦୁର ସୁନା କେକ୍ ଘରେ ରଖିଛି। ଯଦି ତମେ ଡାହାଣୀର ଗୁମ୍ଫାରୁ ସୁନା ଆଉ ରୂପାର 2 ଯାଦୁ କେକ୍ ନେଇକି ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଡାହାଣୀକୁ ମାରିପାରିବା ଆଉ ମୋ ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚିଯିବ। ଯାଦୁର ସୁନା ଆଉ ରୂପା କେକ୍ ସେଥିରେ କ'ଣ ହବ? ଆଜି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ, ଯଦି ମୁଁ ଯାଦୁର ସୁନା ଘରେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବି ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଡାହାଣୀକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାରିପାରିବା। ହେଲେ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ଯାଦୁର ସୁନା ଆଉ ରୂପା କେକ୍ ଘର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକି ସେ ପରୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଆଉ ସେ ଡାହାଣୀର ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିଗଲା। ଟିକି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ସୁନା ଆଉ ହୀରା ଦେଖିଲା, ହେଲେ ଟିକି ସେ ସବୁକୁ ଆଖି ଉଠେଇକି ବି ଦେଖିଲାନି। ଆଉ 12ଟା ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକି ଯାଦୁର ସୁନା ଆଉ ରୂପା କେକ୍ ଘର ନେଇକି ଆସିଲା। ତାପରେ ପରୀ ଟିକିକୁ କହିଲା, ଟିକି ତମେ ବହୁତ ଭଲ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ତମେ ବହୁତ ଧନ ଦୌଲତ ଦେଖିଥିବ, ହେଲେ ତମେ ସେ ସବୁକୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ବି ଲୋଭ କଲନି ଆଉ ସମୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଦୁର ସୁନା ଆଉ ରୂପାର କେକ୍ ଘର ନେଇକି ଆସିଲ। ଟିକି ତମେ ଆସ ମୋ ସହିତ, ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଆମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା। ମୁଁ ମୋ ଯାଦୁର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିଛି ଯେ ଆଜି ତମର ବି ଜନ୍ମଦିନ। ପରୀର କଥା ଶୁଣିକି ଟିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ ତା ସହିତ ଯାଦୁର ସୁନା କେକ୍ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠିକି ଯାଇ ପରୀ ଆଉ ଟିକି ସେମାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କଲେ। ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପରେ ସେ ଡାହାଣୀ ଜଳି ଜଳିକି ମରିଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡାହାଣୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ପରୀ ଯାଦୁର ରୂପା କେକ୍କୁ ଟିକିକୁ ଦେଇଦେଲା। ପରୀ ତମେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଉପହାର ଦେଇଛ। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବିନି, ମତେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏବେ ମୁଁ ଏ ଯାଦୁର କେକ୍ ଘରେ ରହିବି ଆଉ ସେଥିରେ ଥିବା ଧନ ଦୌଲତ ସବୁ ନେଇ ଗରିବ ଆଉ ଭିକାରୀ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଟିକି ପରୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଲା ଆଉ ପରୀ ଯାଦୁର ସୁନା କେକ୍ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଦୁ ଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ସମୟ ବିତିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଟିକି ସେ ଯାଦୁର ରୂପା ଘରର ଧନ ସବୁକୁ ଗରିବ ଆଉ ଅନାଥ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ପାପାଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଟିକି ପାଖରେ ଯାଦୁର ରୂପା କେକ୍ ଘର ଅଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ତା ମାମାଙ୍କୁ କହିଲା, ମମି ମମି ତମେ ଏକଥା ଭାବିକି ଖୁସି ହଉଥିଲ କି ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ସେ ଟିକି ଘର ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲା, ହେଲେ ସେ ଟିକି ଗରିବ ଆଉ ଅନାଥ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ରୂପାର ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛି। ତା ପାଖରେ ଯାଦୁର ରୂପା କେକ୍ ଘର ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏମିତି କଥା ନା? ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ଚାଲ ସେ ଟିକିକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଆଣିବା ଆଉ ଆମେ ତାର ସେ ଯାଦୁର ରୂପା କେକ୍ ଘରୁ ସବୁ ଧନ ଦୌଲତ ଚୋରି କରିକି ଆଣିଦବା ଆଉ ତାପରେ ତା ଯାଦୁର ରୂପା କେକ୍ ଘରକୁ ଜଳେଇଦବା। ନା ରହିବ ବାଉଁଶ ନା ବାଜିବ ବଇଁଶୀ। ଏମିତି ଭାବିକି ସେ ମା ଝିଅ ଦୁହେଁ ଯାଦୁର ରୂପା କେକ୍ ଘରକୁ ଚୋରେଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଟିକି ଯାଦୁର ରୂପାର କେକ୍ ଘରେ ନଥିଲା ସେଦିନ ସେ ମା ଝିଅ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେ ଘର ଭିତରେ ଏତେ ସାରା ଧନ ଦୌଲତ ଦେଖିକି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ସେମାନେ ସବୁ ଧନ ଦୌଲତକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେଠାକୁ ବହୁତ ସାରା ସାପ ଆଉ ବିଛା ଆସିଗଲେ ଆଉ ମା ଝିଅ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଆଉ ସେମାନେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ମରିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଲୋଭ ଆଉ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ସଜା ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଟିକିର ଭଲ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ତା ପାଖରେ ଯାହା ବି ଥିଲା
ସେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଥିଲା।